नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ जयेश पुजारा नवनिर्माण विद्यालय ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आनी पहलाना विडियो में आपणे जोयुं हतुं के धोरण 9 सामाजिक विज्ञाननो जे 9मो पाठ छे मूलभूत हक्को, मूलभूत फरजो अने राज्य नीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतो, तेमां आपणे छेल्ले नागरिकोना जे अधिकारो हता, हक्को हता, त्यां सुधीनो आपणे अभ्यास कर्यो हतो। तो आजनो जे अभ्यास छे ते आपणे मूलभूत फरजोथी शरू करवानो छे। तो विद्यार्थी मित्रों, चालो आपणे पाठनी शरूआत करीए। तो के भारत में प्राचीन समयथी ज लोको हक्को करता फरजो प्रत्ये वधु सभान हता। के जूना समयथी ज लोको पोताना हक्को करता फरजो प्रत्ये छे ते वधु सभान हता। जेम नागरिकोने केटलाक मूलभूत हक्को आपवामां आव्या छे, तेम नागरिकोनी केटलीक मूलभूत फरजोनो समावेश 1976 में બંધારણ में सुधारो करीने करवामां आव्यो छे। के जेम नागरिकने अमुक मूलभूत हक्को आपवामां आवेला छे, हवे एवी ज रीते नागरिकोनी केटलीक मूलभूत फरजोनो समावेश पण 1976 में બંધારણ में सुधारो करीने करवामां आव्यो छे। એટલે કે नागरिकोने केटलीक मूलभूत फरजो पण आपेली छे। फरजोनो समावेश मूलभूत फरजो द्वारा देशप्रेम, राष्ट्रीय भावना, केटलाक उच्च आदर्शो अने मूल्य प्रत्ये नागरिकों में जागृति लावीने राष्ट्रनी उन्नति माटे नागरिकों ने प्रतिबद्ध करवानो हेतु छे। अहींया आपणे छे नागरिकों ने फरज शा माटे आपवामां आवेली छे, तो नागरिकों ने फरज एटला माटे आपेली छे के एमनामां देशप्रेम वधे, राष्ट्रीय भावना वधे अने केटलाक उच्च आदर्शो अने मूल्य प्रत्ये नागरिकों में जागृति लावीने राष्ट्रनी उन्नति माटे नागरिकों ने प्रतिबद्ध करवाना हेतुथी छे ते नागरिकों ने फरजो आपवामां आवेली छे। राष्ट्रनी एकता, अखंडितता अने सार्वभौमत्वना रक्षण में प्रत्येक नागरिक पोतानुं यथाशक्ति योगदान आपे ते थकी समाज में शांति, सलामती, सद्भावना, संवादितता अने कोमी एखलासनी भावना जाळवी राखवानुं कर्तव्य प्रत्येक नागरिकनुं देश अने समाज प्रत्ये छे तेनुं स्मरण करवानो छे। के अहींया दरेक नागरिक छे तेने देश में शांति, सलामती, सद्भावना अने संवादितता अने कोमी एकलासनी भावना छे ते जाळवी राखवानुं कर्तव्य प्रत्येक नागरिकनुं छे ते देश अने समाज प्रत्ये छे। पाठ्यपुस्तकोना प्रथम पाना पर आ फरजो दर्शाववामां आवेली छे। के पाठ्यपुस्तक छे तेना प्रथम पाना उपर ज नागरिकोनी जे मूलभूत फरजो छे ते दर्शाववामां आवेली छे। तो पहेली फरज जोईए तो के बंधारणनुं पालन करवुं तेमज बंधारणमां व्यक्त थयेला आदर्शो अने संस्थाओ तथा राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वजनो आदर करवो। कि आपणुं जे बंधारण छे ए बंधारणनुं पालन करवुं तेमज बंधारणमां व्यक्त थयेला जे आदर्शो अने संस्थाओ तथा राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वजनो आदर करवो। बीजी फरज छे स्वातंत्र्य संग्रामना उदात्त विचारो अने प्रेरणादायी आदर्शोनो आदर करवो अने ते अनुसार वर्तवुं। के स्वातंत्र्य संग्रामना जे उदात्त विचारो छे अने प्रेरणादायी जे आदर्शो छे एनो आदर करवो अने ते अनुसार छे ते वर्तन करवुं। त्रीजी फरज भारतना सार्वभौमत्व, एकता अने अखंडिततानुं समर्थन करवुं अने तेनुं रक्षण करवुं। के भारतना सार्वभौमत्व अने एकता, अखंडितता छे एनुं समर्थन करवुं अने एनुं रक्षण करवुं। चौथी फरज ज्यारे जरूर पड़े त्यारे अने हाकल करवामां आवे त्यारे देशनुं रक्षण अने राष्ट्रनी सेवा करवा माटे तत्पर रहेवुं अने उत्साहभेर जोड़ावुं। के ज्यारे देशने आपणी जरूर पड़े अने देश आपणने हाकल करे के तमारी जरूर छे तो ए देशनुं रक्षण करवा माटे, राष्ट्रनी सेवा करवा माटे आपणे तत्पर रहेवुं जोईए। पांचमी फरज भारतना बधा लोको वच्चे भाईचारानी भावनामां वृद्धि करवी, लोको वच्चे सुसंवादितता स्थापी अने स्त्रीओना गौरवने हानि पहोंचाडनार व्यवहारोनो त्याग करवो। कि भारतना बधा लोको वच्चे केवी भावना राखवानी छे, तो के भाईचारानी भावना राखवानी छे अने लोको वच्चे सुसंवादितता स्थापी अने स्त्रीओ छे ए स्त्रीओना गौरवने हानि पहोंचाडनारा जे व्यवहारो होय एनो शुं करवानो, तो के त्याग करवानो छे अने स्त्रीओने सन्मान आपवानुं कार्य करवानुं दरेक नागरिकनी फरज छे। राष्ट्રના समृद्ध अने समीवंत सांस्कृतिक वारसानुं जतन करवुं। कि आपणो जे सांस्कृतिक वारसो छे ए सांस्कृतिक वारसो छे एनुं जतन करवुं ए पण नागरिकनी फरज छे। जंगलो, सरोवरो, नदीओ अने वन्यजीवो सहित कुदरती पर्यावरणनुं रक्षण करवुं अने समृद्ध करवुं तथा सजीवो प्रत्ये अनुकंपा राखवी। के जंगलो छे, सरोवरो छे, नदीओ छे अने वन्यजीवो सहित आ जे कुदरती पर्यावरण छे
એનું રક્ષણ કરવું અને એને સમૃદ્ધ કરવું તથા દરેક સજીવો છે એ સજીવો પ્રત્યે છે તે અનુકંપા રાખવી. 8મી ફરજ વૈજ્ઞાનિક અભિગમ, માનવવાદ અને શોધ વૃત્તિનો વિકાસ કરવો. કે વૈજ્ઞાનિક અભિગમ હોય, માનવવાદ અને જે શોધ વૃત્તિ છે એનો વિકાસ કરવો. જાહેર માલ મિલકતનું રક્ષણ કરવું અને હિંસાનો ત્યાગ કરવો. કે જાહેર જે મિલકત હોય, આપણી જાહેર મિલકતો, એનું રક્ષણ કરવાનું અને જે હિંસા છે એનો ત્યાગ કરવો. 10મી ફરજ છે વૈયક્તિક અને સામૂહિક પુરુષાર્થના ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃષ્ટતા સિદ્ધ કરવા સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું, જેથી રાષ્ટ્ર પ્રગતિ અને સિદ્ધિમાં સોપાનો ઉત્તરોત્તર સર કરતું રહે. 11મી ફરજ જોઈએ મફત, ફરજિયાત અને સાર્વત્રિક રીતે શિક્ષણ પોતાના પાલ્યને એટલે કે પુત્રને આપવું એ તેના માતા પિતાની ફરજ રહેશે. કે મફત અને ફરજિયાત જે શિક્ષણ છે તે પોતાના પુત્રને આપવું એવી ફરજ કોની છે? તો કે એના માતા પિતાની ફરજ રહેશે. ભારતમાં 6 જાન્યુઆરીને મૂળભૂત ફરજ દિન તરીકે ઉજવવાનું નક્કી થયું છે. કે 6 જાન્યુઆરીનો દિવસ મૂળભૂત ફરજ દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કરેલ છે. હવે આ બધી ફરજો પૈકી કેટલીક ફરજોને કાનૂની પીઠબળ છે. કે આ બધી ફરજો પૈકી અમુક એવી ફરજો છે કે જેને કાનૂનનો શું છે? તો કે ટેકો છે. એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ જો આવું ફરજનું પાલન ન કરે તો એને શું થાય? તો કે એને સજા થાય. કારણ કે એને કાનૂની શું છે? તો કે પીઠબળ મળેલું છે. નાગરિકો ફરજોનું પાલન કરે એ માટે તેમનામાં સભાનતા અને જાગૃતતા ઊભી કરવાનો પ્રયાસ શિક્ષકોએ પ્રયત્નશીલ બનીને કરવો જોઈએ. કે નાગરિકો છે એ પોતાની ફરજ છે એ ફરજનું પાલન કરે, એનામાં સભાનતા વધે, તો એટલા માટે શિક્ષકોએ છે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. સમાજમાં પ્રવર્તતા કેટલાક સામાજિક દૂષણો, અનિષ્ટો જેવા કે અસ્પૃશ્યતા, વેઠ પ્રથા, બાળમજૂરી, સ્ત્રી શોષણ, જાતીય સતામણી, દહેજ પ્રથા, સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા, કુરિવાજો, અંધશ્રદ્ધા, વહેમ સદંતર નાબૂદ થાય એ જોવાની જવાબદારી અને ફરજ નાગરિક તરીકે આપણી છે. કે સમાજમાં એવા કેટલાક દૂષણો પ્રવર્તતા હોય જેવા કે અસ્પૃશ્યતા છે, તે વેઠ પ્રથા છે, બાળમજૂરી છે, સ્ત્રી શોષણ, જાતીય સતામણી હોય, દહેજ પ્રથા હોય, સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા હોય, કુરિવાજ, અંધશ્રદ્ધા અને વહેમો હોય, તો આ બધું નાબૂદ થાય એ જોવાની ફરજ કોની છે? તો કે દરેક નાગરિકની છે. દરેક નાગરિકે છે એમાં પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. સંવેદનશીલ અને જાગૃત નાગરિક તરીકે આપણે શું કરવું જોઈએ તેનું સ્પષ્ટ દિશા સૂચન આ ફરજો આપણને આપે છે. કે સંવેદનશીલ અને જાગૃત નાગરિક તરીકે આપણે શું કરવું જોઈએ દેશ માટે તેનું સ્પષ્ટ દિશા સૂચન આપણને આ ફરજ આપે છે. જો ભવિષ્યના નાગરિક એવા બાળકો અને કિશોરોમાં આ ફરજોનો વ્યાપક પ્રચાર પ્રસાર થાય અને તેના મહત્ત્વ અને ઉપયોગિતાનું સતત અને સઘન શિક્ષણ આપવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં નાગરિકોમાં સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય ઉત્તરદાયિત્વની ભાવના, વિશ્વ બંધુત્વ, ન્યાયી અને શોષણવિહીન સમાજની રચનામાં ઉચ્ચ આદર્શો ફળીભૂત થઈ શકે છે. કે જો ભવિષ્યમાં છે તે નાગરિકોને એવા બાળકો અને કિશોરોમાં આ ફરજોનું વ્યાપક પ્રચાર પ્રસાર કરવામાં આવે, ફરજો પ્રત્યે તેમને સભાન કરવામાં આવે તો ભવિષ્યમાં છે તે આ બધા જે બાળકો છે એ શોષણવિહીન સમાજની રચના કરી શકે છે અને ઉચ્ચ આદર્શો એને ફળીભૂત થઈ શકે છે. હવે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો જોઈએ તો રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ બંધારણના 4થા ભાગમાં કરવામાં આવ્યો છે. કે રાજ્યનીતિના જે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે તેનો સમાવેશ બંધારણનો જે 4થો ભાગ છે તેમાં કરવામાં આવ્યો છે. આ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો કે આ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતનો ઉદ્દેશ્ય વર્તમાન અને ભાવિ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારોને જુદા જુદા નીતિ વિષયક ક્ષેત્રોમાં કઈ કઈ નીતિઓ ઘડવી એ સંબંધે માર્ગદર્શન આપવાનો છે. કે અહીંયા કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારને છે કે જુદા જુદા નીતિ વિષયક જે ક્ષેત્રો છે, હવે નીતિ વિષયક ક્ષેત્રોમાં કઈ કઈ નીતિઓ એમને ઘડવી એ સંબંધે માર્ગદર્શન આપવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? તો કે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો કરે છે. હવે આ સિદ્ધાંતો માર્ગદર્શક છે, એનો અમલ કરવા રાજ્ય સરકારો બંધાયેલી નથી. કે આ રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શકો છે તે માર્ગદર્શન આપે પણ એનો અમલ કરવા રાજ્ય સરકાર બંધાયેલી નથી. પરંતુ નીતિ ઘડતરમાં આ સિદ્ધાંતોને કેન્દ્રમાં રાખીને નીતિઓ ઘડવાની અને તેનો અમલ કરવાની રાજ્યની નૈતિક ફરજ છે. પરંતુ કોઈ પણ નીતિ ઘડે તો એ નીતિ ઘડતરમાં
આ જે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે, રાજ્ય નીતિના જે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે એને કેન્દ્રમાં રાખીને નીતિઓ ઘડવાની અને તેનો અમલ કરવાની રાજ્યની નૈતિક ફરજ છે. હવે આ સિદ્ધાંતોમાં સૌથી મહત્ત્વનો ઉદ્દેશ્ય તમામને રાજકીય, સામાજિક તેમજ આર્થિક ન્યાય મળી રહે તેવી સમાજ રચનાની સ્થાપના કરવાનો છે. કે આ સિદ્ધાંતોનો સૌથી મહત્ત્વનો ઉદ્દેશ્ય કયો છે? તો કે તમામને રાજકીય, સામાજિક તેમજ આર્થિક ન્યાય મળી રહે તેવી સમાજ રચનાની સ્થાપના કરવાનો એનો ઉદ્દેશ્ય છે. રાજ્યના ઉદ્દેશો અને ધ્યેયોની પૂર્તિ માટે રાજ્યની નીતિ ઘડતરમાં દિશા સૂચન આપવાનો છે. કે રાજ્યના ઉદ્દેશો અને જે ધ્યેયોની પૂર્તિ માટે રાજ્યની નીતિ ઘડતરમાં દિશા સૂચન આપવાનું કામ રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો કરે છે. ન્યાયતંત્ર દ્વારા આ સિદ્ધાંતોનો અમલ કરવાની જોગવાઈ બંધારણમાં નથી. કે ન્યાયતંત્ર છે એ આનો અમલ ન કરે તો પણ ચાલે, કારણ કે અહીંયા ન્યાયતંત્ર દ્વારા આ સિદ્ધાંતોનો અમલ કરવાની જોગવાઈ છે તે બંધારણમાં ક્યાંય છે નહીં. હવે આ મૂળભૂત સિદ્ધાંતોથી આપણને કોઈ કાનૂની અધિકારો પ્રાપ્ત થતા નથી કે તેનાથી કોઈ કાનૂની પીઠબળ મળતું નથી. કે આ મૂળભૂત સિદ્ધાંતોથી આપણને કોઈ કાનૂની અધિકારો પ્રાપ્ત થતા નથી કે તેનાથી કોઈ કાનૂની પીઠબળ એટલે કે કાનૂની ટેકો પણ મળતો નથી. હવે કાનૂની ઉપાયો પ્રાપ્ત થતા નથી, કે આપણને કાનૂની ઉપાયો છે એ પણ પ્રાપ્ત થતા નથી. તેમ છતાં રાજ્યના કાયદાઓ ઘડતી વખતે તથા તેના સંચાલનમાં તે પાયાના છે. કે રાજનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે તેનાથી આપણને કોઈ કાનૂની પીઠબળ મળતું નથી કે કાનૂની આપણને ઉપાયો પ્રાપ્ત નથી થતા, કાનૂની અધિકારો પણ પ્રાપ્ત નથી થતા, છતાં પણ તે રાજ્યના કાયદાઓ ઘડતી વખતે છે એના સંચાલનમાં તે પાયાનું કામ કરે છે. કેટલાક હક્કોનો સમાવેશ બંધારણમાં મૂળભૂત હક્કોમાં સમાવેશ કર્યો છે જે તત્કાળ આપી શકાય તેવા હતા. કે કેટલાક હક્કોનો સમાવેશ બંધારણના મૂળભૂત હક્કોમાં સમાવેશ કર્યો છે અને એ હક્કો છે તે તત્કાળ આપી શકાય તેવા હતા. પરંતુ બીજા ઘણા હક્કોનો સમાવેશ રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાં કરવામાં આવેલો છે. પણ બીજા જે હક્કો છે એનો સમાવેશ શેમાં કરવામાં આવેલો છે? તો રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોમાં કરવામાં આવ્યો છે. જેમ જેમ રાજ્ય વ્યવસ્થા સદ્ધર અને મજબૂત બનતી જાય તેમ તેમ ભવિષ્યમાં આ હક્કો આપતા જવાનો વિચાર બંધારણ સભાનો હતો. કે જેમ જેમ રાજ્ય વ્યવસ્થા છે સદ્ધર બનતી જાય, મજબૂત બનતી જાય તેમ તેમ ભવિષ્યમાં છે તે આ હક્કો આપતા જવાનો વિચાર બંધારણનો હતો. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે તેનું મહત્ત્વ દર્શાવતા તેને દેશના શાસનના તેઓ પાયારૂપ સિદ્ધાંતો છે તેવું જણાવ્યું છે. કે અહીંયા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર છે તેમણે એવું જણાવ્યું કે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે એ પાયારૂપ સિદ્ધાંતો છે એવું એમણે જણાવ્યું હતું. આપણા બંધારણમાં રાજકીય લોકશાહી સ્થાપવાનો આપણે પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ સામાજિક અને આર્થિક લોકશાહીની સ્થાપના વિના રાજકીય લોકશાહી અધૂરી છે. કે અહીંયા આપણે આપણા બંધારણમાં છે તે રાજકીય લોકશાહી સ્થાપવાનો આપણે પ્રયાસ તો કર્યો છે, પરંતુ સામાજિક અને આર્થિક લોકશાહીની સ્થાપના વિના રાજકીય લોકશાહી કેવી છે? તો કે અધૂરી છે. હવે આ માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોને વિવિધ ભાગોમાં દર્શાવીને જાણકારી મેળવીએ. કે રાજ્યનીતિના જે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે એને વિવિધ ભાગોમાં વહેંચેલા છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે પહેલું જોઈએ તો કે આર્થિક નીતિઓ સંદર્ભે સિદ્ધાંતો. કે રાજ્યનીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે એની આર્થિક નીતિઓ સંદર્ભના સિદ્ધાંતોમાં શું કામગીરી છે તે જોઈએ. તો કે આર્થિક નીતિઓના ઘડતરમાં ઘણા મહત્ત્વના સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે જે નીચે મુજબ છે. પહેલું છે સૌ નાગરિકનું મહત્તમ કલ્યાણ અને શ્રેય સધાય એ રીતે સમાજમાં ભૌતિક સંસાધનોની માલિકી અને અંકુશનું વિસ્તરણ કરવું. કે સૌ નાગરિકોનું મહત્તમ કલ્યાણ અને શ્રેય સધાય. હવે એ રીતે સમાજમાં ભૌતિક સંસાધનોની માલિકી અને અંકુશનું છે તે વિતરણ કરવું. સંપત્તિ અને ઉત્પાદનના સાધનોનું કોઈ ચોક્કસ સમૂહ કે વર્ગોમાં કેન્દ્રીકરણ ન થાય એવી અર્થવ્યવસ્થા રચવા રાજ્ય પ્રયાસ કરશે. કે સંપત્તિ અને ઉત્પાદનના સાધનોનું કોઈ ચોક્કસ સમૂહ કે વર્ગોમાં કેન્દ્રીકરણ ન થાય એવી અર્થવ્યવસ્થા રચવા રાજ્ય શું કરશે? તો કે પ્રયાસ કરશે. પુરુષો અને સ્ત્રીઓને સમાન કામ માટે સમાન વેતન મળે એવા રાજ્ય પ્રયાસ કરશે. કે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ છે એ સમાન કામ કરતા હોય તો એ સમાન કામ માટેને સમાન જ વેતન મળશે એવું રાજ્ય પ્રયાસ કરશે. કામના સ્થળે તમામ કામદારોનું આરોગ્ય જળવાઈ રહે તેવી માનવીય પરિસ્થિતિનું સર્જન કરવું. કે કામના સ્થળે તમામ કામદારો છે એનું આરોગ્ય જળવાઈ રહે તેવી માનવીય પરિસ્થિતિનું સર્જન કરવું અને સ્ત્રી પુરુષો અને
કુમળી વયના બાળકોનું આર્થિક મજબૂરીને કારણે આરોગ્ય કથળે એવા કામ ધંધા કે બિન આરોગ્યપ્રદ સ્થળોએ જોખમી કાર્યો કરવા ન પડે. ત્યાર પછીની ફરજ છે તો કે ઔદ્યોગિક એકમોમાં સંચાલનમાં કામદારોની સહભાગીદારી માટે રાજ્ય પ્રયાસ કરશે. બાળકોને આર્થિક લાચારીને કારણે તેમનું કોઈપણ પ્રકારે શોષણ ન થાય તથા તે સ્વસ્થ અને સ્વતંત્ર રીતે ગૌરવપ્રદ સ્થિતિમાં તંદુરસ્ત વિકાસ સાધે તે માટે જરૂરી તકો અને સવલતો ઊભી કરવા માટે રાજ્ય ખાસ પગલાં ભરશે. કે બાળકોને આર્થિક લાચારીને કારણે તેમનું કોઈપણ પ્રકારે શોષણ ન થાય તથા તે સ્વસ્થ અને સ્વતંત્ર રીતે ગૌરવપ્રદ સ્થિતિમાં છે તે તંદુરસ્ત વિકાસ સાધી શકે તે માટે જરૂરી તકો અને સવલતો ઊભી કરવા માટે રાજ્ય છે તે ખાસ પગલાં ભરશે. સ્ત્રીઓને પ્રસૂતિ સમયે જરૂરી રજાઓ તથા રાહત પૂરી પાડવામાં આવશે. કે સ્ત્રીઓ છે તેને પ્રસૂતિ સમયે જરૂરી રજાઓ તથા રાહત છે તે પૂરી પાડવામાં આવશે. કામદાર રાજ્ય વીમા ધારો, બોનસ ધારો, પ્રસૂતિ રજાનો ધારો, ગ્રેચ્યુટી ધારો વગેરે કાયદાઓ માનવીય ધોરણે મળે તેવા ઉદ્દેશ્યથી ઘડવામાં આવ્યા છે. કે કામદાર રાજ્ય છે તેને વીમા ધારો, બોનસ ધારો, પ્રસૂતિ રજાનો ધારો, ગ્રેચ્યુટી ધારો વગેરે કાયદાઓ છે તે માનવીય ધોરણ મળે તેવા ઉદ્દેશ્યથી ગણવામાં આવ્યા છે. કૃષિ અને પશુપાલનનો આધુનિક અને વૈજ્ઞાનિક ધોરણે વિકાસ થાય તેવી વ્યવસ્થા કરવાનો પ્રયત્ન રાજ્ય કરશે. કે કૃષિ અને પશુપાલનનો આધુનિક અને વૈજ્ઞાનિક ધોરણે વિકાસ થાય તે વ્યવસ્થા કરવાનો પ્રયત્ન રાજ્ય કરશે. ગાયો, વાછરડાઓ, અન્ય દૂધાળા પ્રાણીઓ, ભારવાહક ઢોરોની ઓલાદોની જાળવણી માટે તથા બળદ, ગધેડા, ગાયોની કતલ અટકાવવા પ્રયાસ કરશે. રાજ્યમાં સૌને ન્યાયની સમાન તક મળે અને આર્થિક કે અસમર્થતાઓને કારણે કોઈપણ જરૂરતમંદ નાગરિકને ન્યાય મેળવવા માટેની તકોનો ઇનકાર કરવામાં નહીં આવે. કે રાજ્યમાં સૌને છે તે ન્યાયની સમાન તક મળે અને આર્થિક કે અસમર્થતાઓના કારણે છે તે કોઈપણ જરૂરતમંદ નાગરિકને ન્યાય મેળવવા માટેની તકોનો ઇનકાર કરવામાં નહીં આવે તથા તેઓને મફત કાનૂની સહાય મળી રહે તેવો રાજ્ય પ્રબંધ કરે અને કાયદા ઘડશે. હવે સામાજિક નીતિઓ સંબંધી સિદ્ધાંતો જોઈએ તો કે અનુસૂચિત જાતિઓ અને અનુસૂચિત જનજાતિઓ વંચિત સમૂહો જેવા સમાજના નબળા વર્ગોના શૈક્ષણિક અને આર્થિક હિતોના ઉત્કર્ષ માટે રાજ્યે વિશેષ પ્રયાસો કાળજીપૂર્વક કરવાના રહેશે. કે અનુસૂચિત જાતિઓ અને અનુસૂચિત જનજાતિઓ વંચિત સમૂહો જેવા સમાજના નબળા વર્ગોના શૈક્ષણિક અને આર્થિક હિતોના ઉત્કર્ષ માટે રાજ્યે વિશેષ પ્રયાસો અને કાળજીપૂર્વક કરવાના રહેશે અને જેથી સામાજિક અન્યાય અને શોષણ સામે તેનું રક્ષણ કરશે. ભારતમાં રહેતા તમામ નાગરિકોને માટે સમાન દીવાની કાયદા ન્યાય વ્યવસ્થાનું સંચાલન કરીને સૌને ન્યાય મળી રહે એ રીતે રાજ્ય પ્રયત્ન કરશે. કે ભારતમાં રહેતા તમામ નાગરિકો માટે છે તે સમાન દીવાની કાયદા ઘડવા ન્યાય વ્યવસ્થાનું સંચાલન કરીને અને સૌને ન્યાય મળી રહે એ રીતે રાજ્ય શું કરશે તો કે પ્રયત્ન કરશે. લગ્ન વિચ્છેદ, ભરણપોષણ, સગીરો, દત્તક વિધાન, વસિયત વગેરેમાં એક સરખો દીવાની કાયદો ઘડીને સામાજિક ન્યાયની દિશામાં સરકાર પગલાં ભરશે. કે લગ્ન છે, લગ્ન વિચ્છેદ છે, ભરણપોષણ, સગીરો, દત્તક વિધાન, વસિયત વગેરેમાં છે તે એક સરખો દીવાની કાયદો ઘડવામાં આવશે અને સામાજિક ન્યાયની દિશામાં છે તે સરકાર પગલાં ભરશે. રાજ્યમાં સૌ નાગરિકોને કામ કરવાનો હક પ્રાપ્ત થાય. વૃદ્ધાવસ્થા, માંદગી કે અમંગલ પ્રસંગે વિના વાંકે વેઠવી પડતી તંગીના અન્ય પ્રસંગે શિક્ષણ અને જાહેર સહાય પ્રાપ્ત થાય તે માટે અસરકારક જોગવાઈઓ કરશે. કે રાજ્યમાં સૌ નાગરિકને કામ કરવાનો હક પ્રાપ્ત થાય તથા વૃદ્ધાવસ્થા, માંદગી કે અમંગલ પ્રસંગે છે તે વિના વાંકે વેઠવી પડતી તંગીના અન્ય પ્રસંગે શિક્ષણ અને જાહેર સહાય પ્રાપ્ત થાય તે માટે સરકાર છે તે અસરકારક જોગવાઈઓ કરશે. હવે આપણે જોઈએ રાજકીય અને વિદેશ નીતિ વિષયક સિદ્ધાંતો. તો રાજ્ય ગ્રામ પંચાયતોની સ્થાપના કરવા માટે જરૂરી પગલાં ભરશે. તેઓ સ્વરાજ્યના એકમ તરીકે કાર્ય કરી શકે છે અને તે માટે તેમને જરૂરી સત્તા અને અધિકારોને આર્થિક સહાય આપશે. કે રાજ્ય છે તે ગ્રામ પંચાયતોની સ્થાપના કરવા માટે જરૂરી પગલાં ભરશે અને તેઓ સ્વરાજ્યના એકમ તરીકે કાર્ય કરી શકે તે માટે તેમને જરૂરી સત્તા અને અધિકારો અને આર્થિક સહાય છે તે આપશે. રાજ્ય સેવાઓમાં ન્યાયતંત્રને કારોબારીથી અલગ અને સ્વતંત્ર કરવા પગલાં ભરશે.
જેથી ન્યાયાધીશો નિષ્પક્ષ, નીડર અને નિર્ભીક રીતે ન્યાય ચૂકવી શકે, કે રાજ્ય સેવાઓમાં છે તે ન્યાયતંત્રને કારોબારીથી અલગ રાખવામાં આવશે. શું કામ? કારણ કે ન્યાયાધીશો છે તે નિષ્પક્ષપણે, નીડર અને નિર્ભીક રીતે છે તે ન્યાય ચૂકવી શકે. આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ, સલામતી અને ઉન્નતિ માટે રાષ્ટ્રો વચ્ચે ન્યાયી અને માનપૂર્વકના સંબંધો જાળવવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ અને સંધિઓને લગતી ફરજો પ્રત્યેનો આદર વધારવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય મતભેદો અને તકરારી પ્રશ્નોનું લવાદ દ્વારા શાંતિમય નિરાકરણ લાવવાનો પ્રયત્ન રાજ્ય કરશે અને એ બાબતોને અગ્રીમ પ્રોત્સાહન આપશે, કે આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ, સલામતી અને ઉન્નતિ માટે, ત્યાર પછી રાષ્ટ્રો વચ્ચે ન્યાયી અને માનપૂર્વકના સંબંધો જાળવવા માટે, પછી આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ અને સંધિઓને લગતી ફરજો પ્રત્યેનો આદર વધારવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય મતભેદો અને તકરારી પ્રશ્નોનું લવાદ દ્વારા શાંતિમય નિરાકરણ લાવવાનો પ્રયત્ન છે તે રાજ્ય કરશે અને એ બાબતોને અગ્રીમ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે. ત્યાર પછી જોઈએ શૈક્ષણિક અને સાંસ્કૃતિક નીતિઓ સંબંધી સિદ્ધાંતો. તો 14 વર્ષની ઉંમર સુધીના તમામ બાળકોને બંધારણના આરંભ થયાના 10 વર્ષની અંદર મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય એ માટે રાજ્ય પ્રયાસ કરશે, કે 14 વર્ષની ઉંમર સુધીના તમામ બાળકોને છે બંધારણના આરંભ થયાના 10 વર્ષની અંદર મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય એ માટે રાજ્ય શું કરશે? તો કે પ્રયાસ કરશે, જે હવે મૂળભૂત હક બન્યો છે અને એ હવે મૂળભૂત હક બની ગયો છે. રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વ તરીકે જાહેર કરાયેલા દરેક કલાત્મક અને ઐતિહાસિક મહત્ત્વ ધરાવતા સ્મારકો, સ્થળો, કલાકૃતિઓ, ઇમારતોનું પદાર્થોનું યથાપ્રસંગ, લૂંટફાટ, બગાડ, વિકૃતિ, સ્થળાંતર, નિકાલ કે તેનો નાશ થતો અટકાવવાનો અને રક્ષણ કરવાની રાજ્યની ફરજ રહેશે, કે આ બધાનું રક્ષણ કરવાનું છે તે કોની ફરજ રહેશે? તો કે રાજ્યની ફરજ રહેશે. આમ રાષ્ટ્રના સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક વારસાનું યોગ્ય રીતે જતન થાય તે જોવાનો ઉદ્દેશ્ય છે અને આ રીતે છે તે રાષ્ટ્રના સાંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક વારસાનું યોગ્ય રીતે જતન થાય તે જોવાનો ઉદ્દેશ્ય છે. હવે આપણે જોઈએ આરોગ્ય વિષયક નીતિઓ સંબંધી સિદ્ધાંતો. તો લોકોનું આરોગ્ય અને પોષણનું સ્તર સુધરે એ માટે રાજ્ય પ્રયાસ કરે તથા જાહેર આરોગ્ય અને જન સુખાકારી વધારવાને માટેના પગલાંને રાજ્ય પોતાની પ્રાથમિક ફરજોમાં ગણશે, કે લોકોનું આરોગ્ય અને પોષણનું સ્તર સુધરે એ માટે રાજ્ય પ્રયાસ કરે તથા જાહેર આરોગ્ય અને જન સુખાકારી વધારવાને માટેના જે પગલાં છે એ પગલાંને રાજ્ય પોતાની પ્રાથમિક ફરજો ગણશે. હવે આરોગ્ય માટે હાનિકારક એવા કેફી પદાર્થો, કે જેનાથી આરોગ્ય બગડતું હોય એવા કેફી પદાર્થો છે, જેવા કે એવા પીણા આવે, ત્યાર પછી નશાયુક્ત માદક દ્રવ્યો વગેરે પર રાજ્ય શું કરશે? તો કે પ્રતિબંધ મૂકવાનો પ્રયાસ કરશે અને ઔષધિના હેતુઓ સિવાયના માદક પીણા, ડ્રગ્સ અને નશાયુક્ત પદાર્થોના ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકશે. દેશના પર્યાવરણનું રક્ષણ થાય અને તેમાં જરૂરી સુધારા થાય એ માટે રાજ્ય પ્રયાસ કરે, કે દેશના પર્યાવરણનું જતન થાય તેમજ પર્યાવરણનું રક્ષણ થાય તેવા જરૂરી સુધારા થાય એ માટે રાજ્ય શું કરશે? તો કે પ્રયાસ કરશે અને દેશના જંગલો અને વનસૃષ્ટિના રક્ષણ માટેનો ખાસ પ્રબંધ છે તે રાજ્ય કરશે. ત્યાર પછી કામદારોને કામના સ્થળે આરોગ્યપ્રદ વાતાવરણ પ્રાપ્ત થાય તથા નવરાશની પળોમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વિકાસની પૂરતી તકો તેઓને પૂરી પાડીને માનસિક તંદુરસ્તી બક્ષવા માટે મનોરંજનની સુવિધા મળી રહે તેવા પ્રયત્ન રાજ્યોને કરવા જણાવેલ છે, કે કામદારોને છે તે કામના સ્થળે આરોગ્યપ્રદ વાતાવરણ પ્રાપ્ત થાય તથા નવરાશની પળોમાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક વિકાસની પૂરતી તકો તેઓને પૂરી પાડીને માનસિક તંદુરસ્તી બક્ષવા માટે મનોરંજનની સુવિધા મળી રહે તેવા પ્રયત્નો રાજ્યોને કરવા જણાવેલ છે. આમ રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતોનો હેતુ એવી સમાજ વ્યવસ્થા અને રાજ્ય વ્યવસ્થા ઊભી કરવાનો છે કે જેમાં શક્ય હોય એટલું સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ થાય, કે આમ રાજ્યનીતિના જે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે એનો હેતુ શું છે? તો કે એવી સમાજ વ્યવસ્થા અને રાજ્ય વ્યવસ્થા ઊભી કરવાનો છે કે જેમાં શક્ય હોય એટલું સત્તાનું શું થાય? તો કે વિકેન્દ્રીકરણ થાય. ધાર્મિક કે જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવ રહિતની સમાજ રચનાનું સમતામૂલક, શોષણમુક્ત અને કલ્યાણલક્ષી સમાજ વ્યવસ્થા અને અર્થવ્યવસ્થા સ્થાપવાનો ઉદ્દેશ્ય છે, કે રાજનીતિના માર્ગદર્શક છે એનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? તો કે ધાર્મિક કે જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવ રહિતની સમાજ રચનાનું સમતામૂલક અને શોષણમુક્ત અને કલ્યાણલક્ષી સમાજ વ્યવસ્થા અને અર્થવ્યવસ્થા સ્થાપવાનો તેનો ઉદ્દેશ્ય છે. અર્થાત કહીએ તો સામાજિક લોકશાહી અને આર્થિક લોકશાહીની સ્થાપનાનો છે.
સામાજિક સલામતી દ્વારા સમાજના નબળા વર્ગોના ઉત્કર્ષ માટે વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાનો અમલ રાજ્ય કરશે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી છે કે સામાજિક સલામતી દ્વારા સમાજના જે નબળા વર્ગો છે એ નબળા વર્ગોના ઉત્કર્ષ માટે વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાનો અમલ છે તે રાજ્ય કરશે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી છે. લોકશાહી કેવળ રાજકીય ક્ષેત્રે પૂરતી સીમિત ન રહે પણ સામાજિક અને આર્થિક ક્ષેત્રે સુધી તેનું વિસ્તરણ થવું જોઈએ, જે થકી શોષણ અને અન્યાય મુક્ત એવી સમતામૂલક ન્યાયી સમાજ વ્યવસ્થાનું સ્વપ્ન સાકાર કરવાની જવાબદારી રાજ્ય સરકારને શિરે મૂકવામાં આવી છે. કે અહીંયા આપણે છે તે લોકશાહી કેવળ રાજકીય ક્ષેત્રે પૂરતી સીમિત ન રહે પણ સામાજિક અને આર્થિક ક્ષેત્રે સુધી તેનું વિસ્તરણ થવું જોઈએ અને જે થકી શોષણ અને અન્યાય મુક્ત એવી સમતામૂલક ન્યાયી સમાજ વ્યવસ્થાનું સ્વપ્ન સાકાર કરવાની જવાબદારી કોની છે? તો કે રાજ્ય સરકારને શિરે મૂકવામાં આવેલી છે. મૂળભૂત હકો રાજ્યની સત્તાને મર્યાદિત કરે છે, જ્યારે રાજ્ય નીતિના માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો રાજ્યની સત્તાને વિસ્તારે છે. કે મૂળભૂત હકો છે એ રાજ્યની સત્તાને શું કરે છે? તો કે મર્યાદિત કરે છે, અને જ્યારે રાજ્ય નીતિના જે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો છે એ રાજ્યની સત્તાને વિસ્તારે છે. મૂળભૂત હકો રાજકીય લોકશાહી સ્થાપે છે, જ્યારે સિદ્ધાંતો છે તે સામાજિક અને આર્થિક લોકશાહી સ્થાપવાનું ધ્યેય ધરાવે છે. કે મૂળભૂત હકો છે તે રાજકીય લોકશાહી સ્થાપે છે, જ્યારે સિદ્ધાંતો છે તે સામાજિક અને આર્થિક લોકશાહી સ્થાપવાનું ધ્યેય ધરાવે છે, અને તેમની વચ્ચે કોઈ વિરોધ નથી. તેઓ એકબીજાના શું છે? તો કે પૂરક છે. કે એમની વચ્ચે કોઈ પણ પ્રકારનો વિરોધ નથી અને તેઓ એકબીજાના પૂરક છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આની સાથે સાથે જ આ પાઠ પૂરો થાય છે. આશા રાખું કે તમને આ પાઠમાં જરૂર સમજણ પડી ગઈ હશે. ધન્યવાદ.